انجیل اس کا 8واں باب 22ویں آیت سے۔ یہ پیغام میں نے اپنے چرچ کی کچھ فیملیز میں بھی شیئر کیا اور انہوں نے بڑی برکت پائی اور انہیں سمجھ آئی کہ مشکل وقت میں ہمارا ایمان کہاں ہونا چاہیے، مشکل وقت میں ہمارا ایمان کہاں ہونا چاہیے۔ آپ سبھی بولیں، مشکل وقت میں ہمارا ایمان کہاں ہونا چاہیے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئے سنیں گے لوکا 8 باب 22ویں آیت۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا، آؤ جھیل کے پار چلے۔ بس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں تھے۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ اے صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں گیا، تمہارا ایمان کہاں گیا۔ یہ 4 لفظ خداوند یسوع مسیح نے بولے اپنے شاگردوں کے لیے۔ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ کلام خدا کا پڑھا سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور یسوع مسیح نے کچھ الفاظ اپنے شاگردوں کو کہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ آؤ جھیل کے پار چلے۔ کہاں چلے؟ جھیل کے پار، اس کنارے سے دوسرے کنارے پر ہم چلتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ بس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گئے۔ کشتی جھیل میں چل رہی تھی، شاگرد کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، یسوع کشتی میں تھا، اور جب کشتی جا رہی تھی تو یسوع سو گیا۔ اور اسی دوران کیا ہوا؟ جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی۔ یسوع مسیح کے ان 12 شاگردوں میں پترس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، یہ 4 وہ لوگ تھے جو جھیل کے پانی کے طوفان کی نوعیت کا اندازہ لگا سکتے تھے، کیونکہ یہ مچھوارے تھے، فشرمین تھے۔ انہیں پتا ہوتا تھا کہ جھیل میں کب آندھی آئے گی، کب طوفان ہوگا اور اس کی نوعیت کیا ہوگی، کس نوعیت کے مطابق جھیل میں جب طوفان آئے گا کشتی ڈوب سکتی ہے، اس کا ان کو ایکسپیرینس تھا۔ اب ہوا کیا؟ جھیل پر بڑی آندھی آئی۔ کون سی آندھی آئی؟ بڑی۔ شاید یہ بڑی آندھی اس لیے آئی کہ ایمانداروں کو سکھایا جا سکے کہ تمہاری زندگیوں میں بھی بڑی آندھیاں آ سکتی ہیں۔ بڑی آندھی کا ذکر ہے، تمہاری زندگیوں میں بڑے طوفان آ سکتے ہیں، بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں، بڑے دکھ آ سکتے ہیں، بڑی تکلیفیں آ سکتی ہیں، بڑے دشمن آ سکتے ہیں۔ شاید تم ان کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر دو، کمزور کر دو، لاچار کر دو، مجبور کر دو، لیکن جس کشتی میں آپ کے ساتھ خدا کا بیٹا یسوع موجود ہوگا، بڑی بڑی آندھیاں اور طوفان یسوع مسیح کے نام پہ تھم جائیں گے۔
कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थी। एक स्कॉलर्स कहता है कि जब कश्ती जा रही थी तो पानी की लहरें जो थी वो कश्ती के ऊपर से गुजर रही थी, यानी कश्ती में पानी इस कदर ज्यादा आ गया था। इसलिए तो उनको पता चला कि अब क्या हुआ है, पानी सर से गुजर गया है, अब हम खतरा में। कई बार हमारी जिंदगी में भी जब मुश्किल हालात आते हैं, मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, तो हम उन्हें देखते हुए ये कहते हैं कि अब बात हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, अब पानी सर से गुजर गया है, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब किसी चीज का कोई फायदा नहीं रह गया। अजीजों, जब आपकी सोच की आखिरी सोच के दहाने पर भी आपको ये महसूस होता हो कि नाउमीदी है, उस नाउमीदी में मेरा यीशु उम्मीद पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब आप समझे कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा, अब सब कुछ तबाह हो गया, मैं जिधर जाता हूँ हर तरफ से दरवाजा बंद है, लेकिन अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, और वो दरवाजा मेरा और आपका यीशु मसीह है। जब आप उस दरवाजे को खोलेंगे आपके लिए नाउमीदी में भी उम्मीद जाग उठेगी। हालेलुया। सिर्फ उन्होंने जाने की जरूरत है। इन्होंने देखा कि हम खतरा में हैं और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब हम हलाक हुए जाते हैं। 4 दिन गुजारे सी यीशु ने मोजज़े देखे सीना ने। खुदावंद यीशु ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को पाक किया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। इन्होंने देखा हुआ था। जब ये बेबस हो गए, खतरा में पड़ गए और महसूस किया अब हम हलाक हुए जाते हैं, तो फिर यीशु को उठाया। फिर क्या किया, यीशु को उठाया। मैं कई दफा हैरान होता हूं अपने मसीही बहन भाइयों से कि जब उन पर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो इनका ईमान पता नहीं कहां चला जाता है। वो यीशु मसीह के मोजज़ों के बारे में पादरी ज़बान से सुनते भी है कि यीशु शाफी है, वो शिफा देता है, वो बहाल करता है, वो बंधनों को तोड़ देता है। भी हम डरते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी में नहीं हो रही होती उनके लिए परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम में, डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। भाई, जब आपने बाइबल मुकद्दस में से सुन रखा है या पढ़ रखा है कि हमारा खुदावंद हमारी जिंदगी के तमाम हालात में हमारी मदद कर सकता है, तो फिर आप क्यों घबराते हैं, क्यों डर जाते हैं, क्यों खौफजदा हो जाते हैं, क्यों नाउमीद हो जाते हैं? इन्होंने यीशु को जगाया, अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा किया। क्यों किया? इनमें से शायद किसी ने कहा होगा मालिक को उठाते हैं, वो हवा और पानी को डांट देगा। और यीशु मसीह को जब जगाया, वो उठा, तो यीशु ने पहला काम क्या किया, हवा और पानी को छिड़का और लिखा है बड़ा अमन हो गया। आप जब मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, आपने यीशु मसीह का दरवाजा खटखटाना है। तो यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह ये नहीं कहेगा चल पहले तौबा कर, बपतिस्मा ले और पहले ना चर्च जा, फिर मैं तुझे ठीक करूंगा। ऐसा करेगा यीशु? नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु ने पहले उनको नहीं झिड़का जिनका ईमान कमजोर था, बल्कि किसे झिड़का? हवा और पानी को, उस तूफान को झिड़का
اور بعد میں اس نے اپنے شاگردوں سے بات کی. کیا کی؟ اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ 4 لفظ بولے، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم بلیور نہیں ہو، تم ایماندار نہیں ہو. تم ایماندار ہو، تم بلیور ہو، لیکن جب تم پر یہ مصیبت آئی اس وقت تمہارا ایمان کہاں گیا؟ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ آؤ جھیل پار چلے، تو چاہے آندھی آتی، طوفان آتا، چاہے کشتی لہروں میں ڈوبتی، ہم نے جھیل پار جانا تھا. شاگرد کیا کرتے؟ آرام سے کشتی میں بیٹھے رہتے. کشتی میں یسوع ہے. جس زندگی کی کشتی میں یسوع ہوگا وہ ڈوبے گی نہیں ڈوبے گی. کشتی میں یسوع ہے، انہیں آرام سے بیٹھنا چاہیے تھا، انہیں ڈرنا نہیں چاہیے تھا، انہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا؟ وہ ڈر گئے، وہ خطرہ میں پڑ گئے. محسوس کیا، یہ بھی محسوس کیا کہ اب ہلاک ہوئے جاتے ہیں. اور یہاں پر یسوع مسیح نے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ آپ کے ساتھ یسوع ہے یا نہیں ہے؟ کس کے ساتھ یسوع ہے؟ تو جب آپ پر مصیبتیں اور مشقتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں، تب آپ گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ ڈر کیوں جاتے ہیں؟ خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ برکت ملنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، کیوں ڈر جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ہم میں نہیں رہا. تمہارا ایمان کہاں؟ یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بلیور نہیں ہیں، آپ ایماندار نہیں ہیں. آپ ایماندار ہیں. آپ یسوع مسیح پر، اس کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ذرا سی جب گردش آتی ہے، ذرا سی جب مشکل آتی ہے، تو پھر آپ کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب آپ پر کوئی مصیبت یا دکھ آئے، آپ گھٹنے ٹیکے اور آنسو بہائے اور دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. اس کلام کے مطابق صرف دعا کرتے رہے، اور اس کے بعد دیکھے خدا آپ کے لیے کیسے کام کرے گا. متواتر دعا کرے، مسلسل دعا کرے، پکارے خدا کو. خداوند میرا بزنس نہیں چل رہا، دعا کرے. خداوند میرے حالات اچھے نہیں، دعا کرے. خداوند میرے پاس جاب نہیں، دعا کرے. خداوند دشمن نے مجھے گھیرا ڈال لیا ہے، دعا کرے. صرف دعا کرے. ٹیوزڈے پریئر میٹنگ کا، ٹیوزڈے پریئر کنونشن کا مقصد ہی ہے کہ آپ دعائیا زندگی گزارنے والے لوگ بن جائیں. ہمیں ذرا سا کوئی بتا دے آپ کے گھر میں بدروئے ہیں، ہم سارے ڈر جاتے ہیں، رات کو 3 بجے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے. تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کدھر گیا تمہارا ایمان؟ تم ایماندار ہو، لیکن ایمان گیا کہاں؟ کیا لکھا ہے ایمان والوں کے تعلق سے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، تم میرے نام سے بدروحوں کو نکالو گے، نئی نئی زبانیں بولو گے، سانپوں کو ڈالو گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز بھی ہوگی تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، اور تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. ذرا سا گھر میں ڈر لگا، میں نے اس کمرے میں نہیں جانا. بھائی تمہارا ایمان کہاں؟ میں نے نیچے نہیں جانا، میں نے اوپر نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے. آپ کا ایمان کہاں ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہر جگہ اور جہاں جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ ہے؟ اللہ نے کہا نا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس کشتی میں تو یسوع کے قریب ہی سویا ہوا تھا، پھر بھی ڈر گئے. کبھی کبھی یسوع ہمارے پاس ہی ہوتا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں. کچا ایمان، کمزور ایمان. یسوع پاس ہے لیکن ہم ڈر جاتے ہیں. وجہ کیونکہ ہمارے اندر ایشورنس موجود نہیں. ہمارے اندر ابلیس نے ڈر پیدا کر دیا ہے کہ تیرا نقصان ہو جائے گا. ہمیں کوئی برا خواب آ جائے، اس خواب کے چکر میں پڑے رہتے ہیں.
पादी साहब को बुलाओ जी, पूछो कहा के सारे लोगों को दस लिया, मुझे ख्वाब में ये नजर आया और डरी जाएगी। आपका ईमान कहाँ गया? क्या आप ईमान से उस बुरे ख्वाब को यीशु नाम ने कैंसिल नहीं कर सकते? जरा सा सर दर्द हुआ, तो लगता मुझे भी प्रॉब्लम होगी, टेस्ट करवाते हैं, दवाइयां लेते हैं। तुम्हारा ईमान कहाँ गया? क्या आप नहीं जानते यीशु आपके साथ? दफ्तर में मुखालफत हो गई है, बहुत से मुखालफिन खड़े हो गए हैं और आप नाउम्मीद होते जा रहे हैं। अब ये इकट्ठे हो गए हैं, अब ये साजिश करके मुझे निकलवा देंगे। तुम्हारा ईमान कहाँ गया? क्या उन लोगों से कमजोर है तुम्हारा खुदा? वो लोग शायद ज्यादा जोरावर हैं जो आप डर रहे हैं, उन लोगों से ज्यादा जोरावर है आपका खुदा। कलाम में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती है तो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। घर में अगर खाने पीने की कंडीशन कमजोर हो गई है तो हम परेशान हो जाते हैं, अब जरूरतें कैसे पूरी होंगी, अब बिल कैसे अदा होंगे, अब बच्चों की फीस कैसे पूरी होगी, अब घर के सारे मामला कैसे ठीक होंगे। तुम्हारा ईमान कहाँ गया? आपका ईमान आपको उठा खड़ा करेगा, आपका ईमान आपको बहाल करेगा। कारोबारी हालात नीचे जाते जा रहे हैं, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? आपने उस कारोबार की जगह पर जाकर दुआ करना शुरू करी और कहे, ऐ खुदावन मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। किसी भी चीज के लिए जो आपके हाथों से निकल रही है, किसी भी ऐसे काम के लिए जो आपको परेशान कर रहा है, आपका ईमान उसमें काम करना चाहिए, क्योंकि आप ईमानदार हैं। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तुम बिलीवर नहीं हो, तुम ईमानदार नहीं हो, तुम मुझ पर ईमान नहीं रखते हो, ये नहीं कहा। यीशु ने सिर्फ ये कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? आज के बाद जब भी आपकी जिंदगी में किसी किस्म के भी हालात आ जाए, आपने उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, खौफजदा नहीं होना, कमजोर नहीं पड़ना, बल्कि आपने मजबूत ईमान रखना है कि मेरा खुदा मुझे गहरे पानियों से निकालने की कुदरत रखता है। जब आप डूबते हो, जब आपको कोई सहारा देने वाला ना हो, यीशु आएगा, वो आपका हाथ पकड़ेगा और उठाकर आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया, जोरदार ताली। पतरस ने कहा, यीशु तू झील पर चल रहा, मैं भी चलना चाहता हूँ। और क्या हुआ? जब उसने एक कदम उठाया, चला और लहर का शोर आया, पानी का शोर आया और उसने नीचे देख लिया। कभी कभी हम भी यीशु के साथ चलने की कोशिश करते हैं। यीशु कहता है आओ चलो मेरे साथ पानी पर चलो। पानी पर चलना नामुमकिन काम है, लेकिन जब यीशु कहता है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। हालेलुया। यीशु ने कहा पतरस आजा। पतरस चला और पानी के शोर से डर गया। यीशु हमें भी कहता है कि तू ये काम कर, तू कर सकता है, लेकिन कई दफा हमें दुनिया के हालात, हमें दुनिया की मजबूरियां, हमें दुनिया की मुखालफत जो है डरा देती है। दुनिया का शोर हमें डरा देता है और हम डर जाते हैं। और जैसे ही वो डरा, वो डूबने लगा, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर लगा दिया। अजीजों, हम डर भी जाए तो भी यीशु हमें बचा देता है। डर को निकाले, उस डर को जो आदम के अंदर था। आदम ने कहा मैंने बाग एदन में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। अपने अंदर से हर तरह के डर को निकाले और खुश रहना सीखे। और उसने कहा खुश रहो, फिर कहता खुश रहो। जब आप खुश रहेंगे, शादमान रहेंगे, फिर खुदा आपको 90% आपकी टेंशनें, बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपकी उदासियां, आपकी मायूसियां सिर्फ खुश रहने से खत्म हो जाएंगी। जब आप खुश रहेंगे। वंग अलीशा नबी खोल दो हरनालियां, 60 फूक छड़ो तुम्हें हालतें पंचालियां, पूरी करेगा जरूरता और सारियां, यीशु खोल देगा बरकत की बात। हालेलुया। डरना नहीं, खौफजदा नहीं होना, सिर्फ ईमान रखना है।
یہ ڈر گئے، اس لیے ذہنوں کو پیغام ملا ہلاک ہو جائیں گے۔ جب ہم ڈر جاتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ہار گئے۔ ذہن کو یہ پیغام مل جاتا ہے، جب آپ ڈر جاتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے ہمارا نقصان ہو گیا۔ جب آپ ڈر جاتے ہیں ذہن میں یہ پیغام آ جاتا ہے اب باقی کچھ نہیں بچا۔ ڈرنا ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ ایمان رکھنا ہے ابھی بھی سب کچھ موجود ہے، کیونکہ جب تک یسوع موجود ہے تب تک سب کچھ موجود ہے، اور یسوع ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے موت کو شکست دے دی ہے اور وہ اب تک بات زندہ ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہیلیلویا، 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 نماز میں نام لگائیں گے، ہیلیلویا، آج کے دن آپ کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔